بلے کی نہ شیروں کی نہ تیروں کی ضرورت ہے. آپ کے پاس ایسی کون سی جادوگری چھڑی ہے جو آپ آتے ہی یعنی یہ اس کراچی کے شہر کا جو ہے نقشہ بدل دیں گے یا پاکستان کے اندر تبدیلی لے آئے؟ کی بدقسمتی رہی ہے ہمارے پاکستان کی. اس کو کرپٹ لوگ ملتے ہیں، چور، ڈاکو، لٹیرے، عیاش، فحاش، کس طرح کے بدماش ٹائپ کے بھی اگر کہہ دیا جائے وہ لوگ آ کر کے ہمارے سروں پر بیٹھ کر کے حکمرانی کرتے ہیں. آج ہمارے ساتھ تحریک لبیک پاکستان کے کراچی ڈویژن کے نائب امیر علامہ محمد عمر فاروق قادری رضوی صاحب موجود ہیں، اور آنے والے 15 جنوری کو جو بلدیاتی الیکشن ہے اس کے متعلق ہم ان سے کچھ سوالات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالیٰ. 15 جنوری کو جو الیکشن ہونے جا رہے ہیں اس میں عوام کا کچھ تحریک لبیک کے حوالے سے سوالات ہیں. ان کا کہنا ہے کراچی کی عوام کا کہ تحریک لبیک پاکستان کو ہم ووٹ کیوں دیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. لبیک 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 یا رسول اللہ، تاجداری ختم نبوت، زندہ آباد زندہ آباد زندہ آباد، من سب نبیا فاقتلوہ. اور پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. دستور ریاست کیا ہوگا؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بہت شکریہ حامد بھائی، آپ تشریف لائے. بہت اچھا سوال کیا آپ نے کہ کراچی کی عوام ٹی ایل پی کو ووٹ کیوں دے. کراچی کی عوام ٹی ایل پی کو ووٹ اپنی قسمت سنوارنے کے لیے، اپنے شہر کے روشن مستقبل کے لیے دے، اپنے شہر کو خوشحال اور روشنیوں کا حقیقی شہر دیکھنے کی صورت میں دے. یعنی وہ دیکھے کہ اگر روشنیوں کو شہر دوبارہ سے کراچی بن سکتا ہے تو اس کے لیے واحد ٹی ایل پی تحریک لبیک یا رسول اللہ پاکستان ہے. اور 75 سالہ تاریخ ہماری شاہد ہے کہ کتنے لوگ اب تک آئے ہیں جنہوں نے اس شہر کراچی کے ساتھ وفا کی ہے، اس قوم سے محبت کی ہے، اس قوم سے پیار کیا ہے، اس کی ضروریات کو محسوس کیا ہے، ان کے دکھ درد کو محسوس کیا ہے، اور ان کی زبان کھلنے سے پہلے ان کی دہلیز پر جا کر ان کی ضرورت کو پورا کیا ہے. اس قوم کو، شہر کراچی کی عوام کو دکھ ملا ہے، رنج ملا ہے، افسوس ملا ہے، ملال ملا ہے. بجائے کہ ترقی کی طرف جاتے یہ تو نزلی کی طرف گئے. اب آپ کہیں یہ کیسے؟ بھائی یہ قوم کبھی سرکل ٹرین چلتی تھی شہر میں، اب اس قوم کو وہاں سے اتار کر کے چنچی رکشے میں بٹھا دیا گیا. یہ شہر روشنیوں کا شہر تھا، یہ پورا شہر اندھیرے میں ڈوبا ہوا. یہ معیشت کا پاکستان کا مرکز ہے، مگر اس کے ساتھ کیسا ستیلے پن والا سلوک کیا جا رہا ہے. چلتے ہوئے گٹر آپ کو نظر آئیں گے، وہ سڑکیں جو یا تو پیدل چلنے کے راستے تھے یا گاڑیاں، بائکس، بڑی گاڑیاں، 4 ویل چلنے کے وہ راستے تھے، وہ آج کچرا کنڈی کے ڈھیر بن چکے. لوگوں نے اس راستے پر سفر کرنا چھوڑ دیا. تو اب ٹی ایل پی کو ووٹ شہر کراچی کی عوام اس لیے دے گی کہ اب ان کی امید کی آخری کرن تحریک لبیک یا رسول اللہ پاکستان ہے. لیکن ان کا کہنا ہے کہ تحریک لبیک پاکستان تو مقامی جماعت بھی نہیں ہے، یہ پنجاب کی جماعت ہے. تو اس کے اندر مقامی کی یا غیر مقامی کی کوئی بات نہیں ہے، بلکہ یہ تو بہت بڑی خوشی کی بات ہے کہ جس ذوق شوق جذبے کے ساتھ، جس سوچ اور فکر کے ساتھ، جس نظریے کے ساتھ پاکستان کو بنایا گیا، حضور امیر المجاہدین فناف خاتم النبیین شیخ الحدیث و تفسیر علامہ خادم حسین رضوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس نظریے پر لا کر کے پوری پاکستانی قوم کو کھڑا کر دیا. پورے پاکستان میں سندھی، بلوچی، پنجابی، مہاجر، پشتون، سرائکی، بلوچی اور دیگر جتنی بھی زبان سے تعلق رکھنے والے وہ سب کے سب آج جس جھنڈے کے سائے میں ہے وہ تحریک لبیک یا رسول اللہ پاکستان کا پرچم ہے. اب پورے شہر کراچی کے اندر آپ دیکھیں کہ اگر ہمارا حلقہ 240 کا جو ضمنی الیکشن ہوا وہ کس نے ووٹ کاسٹ کیا؟ ٹی ایل پی کو. ہر طرح کی زبان سے تعلق رکھنے والے نے. ہمارا کوئی ایسا خاص نہیں ہے کہ فلاں زبان سے تعلق رکھنے والا ہمیں ووٹ دے گا یا یہ ہمارا ووٹر ہے، یہ نہیں ہے. نہیں، یہ واحد تحریک لبیک پاکستان ہے جس نے پاکستان کے چاروں صوبوں کو آپس میں جوڑ دیا، مسلمانوں کو سب کو ایک کر دیا. ان کے اصل مقصد اور مشن، مقصد پاکستان بنانے کا جو مقصد اس طرف جو لے کر کے آئے وہ واحد جماعت تحریک لبیک یا رسول اللہ پاکستان ہے. ورنہ لوگوں نے قوموں کے اوپر سیاست کی ہے، لسانیت پر سیاست کی ہے، زبان پر سیاست کی ہے، اپنی مخصوص ایک نعرے پر سیاست کی ہے، اور بدلے میں کیا ملا پاکستان کو؟ کہیں لاشیں ملی ہیں، کہیں بے روزگاری ملی ہے، کہیں دھکے ملے ہیں. آج آٹے کی صورتحال نہیں دیکھ رہے، لوگوں کو دھکے مار کر، ٹھوڑے مار کر ان کو گندی نالیوں میں پھینکا جا رہا ہے، سڑکوں پر ان کی ضلالت ہو رہی ہے، اور لوگ بعض جو ہے ایک تھیلا تو ان کو نہ مل سکا، وہ اپنی جان کی ہی بازی ہار گئے. یہ سب کچھ ریکارڈ پر نہیں ہے. لیکن اگر اس پوری قوم، پاکستانی قوم کا کسی کے دل میں حقیقی درد ہے تو وہ اس وقت ہمارے محبوب قائد قبلہ حضرت علامہ حافظ سعد حسین رضوی
दामत बरकातुहुल मुलालिया है, और उनकी प्यारी चमकती दमकती तहरीक TLP है। यही तो खौफ है आज पूरे पाकिस्तान के तमाम सियासतदानों को कि अगर ये लोग आगे आ गए तो हमारा क्या बनेगा। तो आपके पास ऐसी कौन सी जादू की छड़ी है जो आप आते ही यानी ये इस कराची के शहर का जो है नक्शा बदल देंगे या पाकिस्तान के अंदर तब्दीली ले आएंगे? वो ये है कि जब भी इस शहर को, ये पूरे पाकिस्तान को अच्छे कुरान और सुन्नत के पाबंद, खौफ खुदा रखने वाले, दिल में इश्क़ मुस्तफ़ा रखने वाले और सीने में इस पाकिस्तानी कौम का हकीकी दर्द रखने वाले कौम जब बरसर इक़्तिदार आएंगे, इंशाअल्लाह ताला हर तरफ अमन, शांति, सुकून, इत्मीनान, खुशहाली आपको एकदम से इंशाअल्लाह नज़र आएगी। इसकी बदकिस्मती रही है हमारे पाकिस्तान की, इसको करप्ट लोग मिलते हैं, चोर, डाकू, लुटेरे, अयाश, फहाश, किस किस तरह के बदमाश टाइप के भी अगर कह दिया जाए लोग, वो लोग आकर के हमारे सरों पर बैठ कर के हुक्मरानी करते हैं, हमारे सरों पर या मुसल्लत कर दिए जाते हैं या वो मुसल्लत हो जाते हैं। उसका नतीजा क्या निकलता है? अवाम चक्की में पिस रही होती है। लॉकडाउन की सूरत हाल माजी में रही, मादी करीब में, तो इस कौम से सबसे ज़्यादा प्यार किसने किया? पूरी पाकिस्तानी कौम देखे, तारीक लब्बैक। और सबसे ज़्यादा बेलौस होकर इनके दरवाज़ों पर बग़ैर आवाज़ पुकारने के ये कौन जा कर के खड़े हो गए? सिलाब ज़दगान को अगर देखा जाए तो हुजूर अल्लामा शेखुल हदीस व तफसीर के साहबजादे किबला हज़रत अल्लामा हाफिज़ साद हुसैन रिज़वी अपनी पूरी जमात को लेकर के लोगों के दरवाजे पे, उनकी दहलीज पर जाकर खड़े हो गए। उनके गमों का, उनके दुख दर्द का मदावा किया उन्होंने। आपको क्या लगता है 15 जनवरी को इलेक्शन में आपको कराची से कितनी सीटें मिली? देखें जी, अव्वल तो अल्लाह करे कि 15 जनवरी को इलेक्शन हो जाए 2023, और दूसरी बात यह है कि ये अल्लाह ताला का बहुत बड़ा करम है। शहर कराची में सबसे ज़्यादा कैंडिडेट मैदान में जिस तहरीक ने उतारे हैं वो TLP। अब आप पूछे कितने उतार दिए? 1204 कैंडिडेट। 1204। वाह अच्छी बात। TLP ने अपने और हर मतलब के शोबे से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद, ये नहीं है कि फ़कत मौलाना हजरात को ही पेश कर दिया। अच्छा, सिर्फ मौलाना हजरात को भी अगर इनकी खिदमत के लिए पेश कर दिया जाता है तो ये बहुत अच्छी बात है, बहुत प्यारी बात है। मगर जैसे एक कौम की तमन्ना भी होती है ये फ़कत मौलाना लोग हैं, पता नहीं सारे मौलवी आ जाएंगे, नहीं। हमारे कायदीन ने फरमाया नहीं, हमने तो हर तरह के, हर शोबा ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाला फ़र्द ला के आपके सामने खड़ा कर दिया। हाँ, अक्सरियत ज़रूर होती है कि उसमें हाफिज़, कारी, आलिम, मुफ्ती होते हैं, और भाई दीन का जितना इल्म उसके पास होगा उतने अच्छे फैसले करेगा। वरना तो हम आपके चैनल के तवस्सुल से ये अर्ज़ करना चाहेंगे कि जो दुनियादार हैं उनको भी आप बिठा लें कि भाई आप कौम के फैसले कैसे करते हैं, और एक दीनदार को भी बुला लें, एक फ़कीर को भी, कि आप बताएं आप कौम के फैसले कैसे करोगे। वो इंशाल्लाह जब फैसला बताएंगे आपको तरीक़ाकार, वो आपके सामने आया हो जाएगा। लेकिन आप 1204 कैंडिडेट हर शोबे से, ज़िंदगी के हर शोबे से ताल्लुक़ रखने वाले शहर कराची की सरजमीन पर इस वक्त बतौर कैंडिडेट मौजूद हैं। मैं अल्लाह की रहमत से उम्मीद बहुत शानदार है, बहुत अच्छी उम्मीद है तहरीक लब्बैक को। कराची क्या तहरीक लब्बैक का होगा इस बार? नामुमकिन तो नहीं, नामुमकिन नहीं है। और तहरीक लब्बैक वाले तो वैसे भी कदम जब रखते हैं तो वो यकीन के साथ रखते हैं। बाबा जी फरमाते थे ना, जो यकीन की राह पे चल पड़े उन्हें मंजिलों ने पनाह दी, जिन्हें वसवसों ने डरा दिया वो कदम कदम पर बहक गए। हमने इलाके के अंदर पूरे शहर कराची में कोई भी सीट खाली नहीं छोड़ी, इल्ला माशाअल्लाह कहीं कोई ऐसी सूरत हो, वरना नहीं। हर जगह पर, हर हलके में तहरीक लब्बैक पाकिस्तान अपने कैंडिडेट्स लेकर आई, और हमें बहुत अच्छी उम्मीद है, बहुत ही अच्छी उम्मीद है कि सबसे ज्यादा वोट जो कास्ट होगा ना वो TLP को होगा इंशाल्लाह। भाई ये माजी करीब का ज़िमनी इलेक्शन 240 का आपके सामने नहीं है, सारी जमातें आ गई उसमें, पूरी PDM आ गई। किसका वोट था? और जो 65 वोट से जितवाया गया वो किसका RTS बैठा था? वो 300 पोलिंग स्टेशन के रिजल्ट आने के बाद 303 के पोलिंग स्टेशन के तक रिजल्ट आ रहे, TLP पहले नंबर पे विन कर रही थी। TLP से लोग बहुत मोहब्बत, बेपनाह मोहब्बत करते हैं, और TLP का खामोश वोट है। खामोश वोट मतलब लोगों के दिलों में मोहब्बत है, जबरन नहीं, सख्ती, तलखी या धमकी से नहीं। आप जनाब अर्ज गुजारिश अपने अच्छे किरदार की बदौलत, अपने अच्छे नारे की बदौलत, अपने चमकते खूबसूरत मंशूर की बदौलत, और सबसे बढ़कर हुजूर जाने कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चमकते दीन को तख्त पर लाने, निज़ाम मुस्तफ़ा की जो बात करते हैं इसकी बदौलत, वो मर्द कलंदर अमीरुल मुजाहिदीन की पुरखुलूस मेहनतों की बदौलत लोग TLP से प्यार करते हैं। लोगों की उम्मीद यही है कि ये लोग हैं भाई, ना ये बत्ताखोर है, ना ये टारगेट किलर है, ना ये शराब नोशी करने वाले हैं, ना जवारी हैं, ना कत्ल गारत का बाजार गर्म करने वाले हैं, या किसी के ऊपर ज़बरदस्ती और जबर करने वाले हैं। ये तो प्यार मोहब्बत फैलाने वाले लोग हैं सारे TLP वाले। लेकिन आवाम जो है पाकिस्तान की, वो शुरू से ही जो है ना लिबरल और सेकुलर को वोट देती आई है, और उनके जो जहन में एक नक्शा बना हुआ है कि ये पैंट शर्ट में
جو ہے یہی جو ہے نا قابل ہے اور یہی جو ہے نا ملک کی تقدیر سنوار سکتا، نہ کہ ایک مولوی کو یعنی کہ اس طرح سے کبھی سیاست میں پسند کرے یا لے آپ کر۔ نے خود ہی اپنے سوال میں جواب دے دیا کہ شروع سے یہ شروع تو ہوا 1947 سے، اس کا مطلب 75 سال سے اب یہ قوم ہے، اس کا 75 سال میں تجربہ ہی نہیں ہوا۔ تجربہ تو ایک بار میں ہو جاتا ہے، یہ تو کئی کی باریاں لے کے جا چکے ہیں۔ اور لبرل اور سیکولرزم وہ کیا تبدیلی لے آئے، وہ ساری تبدیلی سرکار بھی آئی تھی، ہر ایک اپنا نیا وہ انداز لے کر آئے، سب کے سب فیل ہو گئے۔ بھائی اس قوم نے اگر خوشحال ہونا، کامیاب ہونا ہے، اس کو اپنی اصل کی طرف لوٹ کر آنا ہوگا۔ وہ اصل یہ کہ اپنے دین کی طرف آئے، وہ اغیار کی طرف، مغرب کی طرف جائیں گے، وہ تو نکلتا ہوا مشرق سے سورج روزانہ ہی خبر دیتا کہ مغرب کی طرف جاؤ گے تو ڈوب جاؤ گے، ان کے نقش قدم پر چلو گے، مغربی تہذیب کو اگر اپناؤ گے تو ڈوب جاؤ گے۔ قرآن و سنت کے مطابق، قرآن و حدیث آپ کے سامنے موجود ہے، اس کے مطابق آپ چلو، کیوں نہیں خوشحالی آئے گی؟ ہم نے قرآن اور حدیث کو جب چھوڑا نا، اس کو معاذ اللہ پسے پشت ڈالا، آج دیکھو آٹے کے حوالے سے ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے، ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، ہمارے بزرگوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ مل گئے شہر کو پانی، مل گئی گیس، مل گئی بجلی، مل گیا ہیلتھ کا نظام، مل گئی اچھی تعلیم، مل گئے بہترین پلے گراؤنڈ، مل گئی اس کو نوکریاں، ہر طرف سبزہ پھیل گیا، گندگی کے ڈھیر ختم ہو گئے، روڈ بالکل صاف ستھرے ہو گئے، نہیں جناب، بالکل تباہی ہو گئی، لیکن برباد کر دیا اس شہر کو۔ لیکن اب دوبارہ جو ہے نا اس شہر میں جو پرانی جماعتیں ہیں وہ اتحاد کر رہی ہیں اور وہ الیکشن کو ایک ساتھ دوبارہ بیٹھ کے لڑ رہے ہیں۔ اس اتحاد کا کوئی اچھا نتیجہ نظر نہیں آ رہا، لوگ جان چکے، اب بہت ترقی کا دور ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے، اب لوگ چہرے بھی پہچان گئے، ان کے جو کاس ہے وہ بھی پہچان گئے، جو ان کو وقت ملا اس وقت میں انہوں نے کیا کیا۔ پچھلا وقت اگر ہم MQM کی بات کریں تو اس کے 4 سال میئر نہیں رہا وسیم اختر صاحب۔ اختیارات کا رونا، حق تو اپنا لیا جاتا ہے، خود سے کون حق دیتا ہے، حق تو لیا جاتا ہے۔ آپ کو اس الیکشن میں، حالانکہ تقریباً 7 مرتبہ ملتوی ہوئے یہ الیکشن، لیکن اب اس الیکشن ہونے جا رہے ہیں 15 جنوری، تو آپ کو کیا پریشانی ہے اس الیکشن سے؟ کوئی دیکھیں، ہمیں سب سے زیادہ جو پریشانیوں کا سامنا ہے نا، ہمارا الیکٹرانک میڈیا بائیکاٹ، پرنٹ میڈیا بائیکاٹ، اسی طرح سوشل میڈیا پر جیسے ہی حضور بابا جی کا اس میں گرامی لکھ دیا جائے، لبیک یا رسول اللہ لکھ دیا جائے، TLP لکھ دیا جائے تو فوراً سے پابندی آتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ ساری چیزیں جو نا ہماری راہ میں بڑی رکاوٹ ہے۔ اور پھر سچی بات ہے کہ ہماری تحریک نا یہ بدماشی پر، زبردستی پر، بتھا خوری پر بالکل یقین نہیں رکھتی ہے۔ مفتی صاحب، ہمارے غریب لوگ ہیں، جتنے بھی ہمارے کینڈیڈیٹ ہیں، اب ایسا انہوں نے کہ اپنی گاڑیاں، کسی نے موٹر سائیکل بیچ دی، کسی نے اپنا ٹھیلا بیچ دیا، کسی نے اپنی کوئی چیز بیچی، کسی نے اپنا موبائل فون بیچا، کسی نے کس طریقے سے کر کے وہ الیکشن کے میدان میں اترے، اور لیکن یہ ہم سے اتنا خوف زدہ ہیں کہ ایک بار نہیں بار بار الیکشن ملتوی کر رہے ہیں۔ یہ ہمیں تھکانے کی کوشش تھی، اسی لیے میں نے شروع میں عرض کیا اللہ کرے ہو جائے الیکشن۔ TLP پہلے بھی تیار تھی، TLP اب بھی تیار ہے۔ بالکل، TLP نے پچھلے الیکشن میں 2018 میں، حالانکہ اس ٹائم پہ بھی میڈیا کی کوئی کوریج نہیں تھی ایسی، لیکن 25 لاکھ ووٹ حاصل کیے الحمدللہ پاکستان میں۔ تو اس بار بھی اب دیکھتے ہیں 15 جنوری کو، دیکھتے ہیں کیا، آپ دیکھ لیجئے گا جناب، حقیقت یہی آئے گی کہ کراچی سے سب سے زیادہ ووٹ جس پارٹی کا ہوگا نا TLP ہے، انشاءاللہ بفضل خدا۔ آپ شہر کراچی کی عوام کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ جی میں بس اتنا میسیج اپنی پوری قوم کو، عوام کو شہر کراچی کی دینا چاہوں گا، اپنی قسمت کو بدلنے کے لیے نا اچھے لوگوں کا انتخاب کریں۔ اب اچھے لوگوں سے مراد یہاں TLP ہے۔ اللہ تعالیٰ بھی قرآن عظیم میں فرماتا ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، جس کا خلاصہ قلندر لاہوری علامہ ڈاکٹر اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کیا کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو خیال جس کو خود اپنی حالت کے بدلنے کا۔ اب یہ قوم اگر چاہتی ہے کہ ہماری حالت بدلے تو 15 جنوری 2023 کو جو بلدیاتی الیکشن شہر کراچی میں ہونے جا رہا ہے، یا پھر کراچی کے علاوہ حیدرآباد اور اس کے ارد گرد کے علاقوں میں ہے، وہ تمام کے تمام لوگ اپنی شہادت، اپنی امانت، اپنی گواہی ووٹ کی صورت میں تحریک لبیک پاکستان کو کرین کے نشان پر مہر لگا کر کے دیں۔ اگر یہ کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، یہ قوم اٹھ کھڑی ہوتی ہے، تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیے گا کہ ہر طرف انشاءاللہ خوشیاں آئیں گی، امن آئے گا، محبت آئے گا، پیار آئے گا اور سکون آئے گا، اور لوگوں کو قلبی قرار جو ہے وہ مہیا ہوگا، ملے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو یہ ضروری ہے کہ شہر کراچی کی پوری قوم اور اس سے متعلقہ علاقوں میں جہاں جہاں الیکشن ہو رہے ہیں، آپ تمام مرد و خواتین سے میری التجا ہے، ریکویسٹ ہے تحریک لبیک یا اصلاح پاکستان والوں کی کہ آپ کرین کے نشان پر مہر لگائیں گے،
कैंडिडेट कोई भी हो, कैंडिडेट हमारे सारे माशाल्लाह नूरुन अला नूर है, सभी बहुत अच्छे हैं अल्लाह की रहमत से, और सबसे ज़्यादा कैंडिडेट उतार दिए ग्राउंड पर। हम यही कर सकते थे, अब हमसे मुराद यहाँ हमारा मरकज़ है, हमारा मरकज़ यही कर सकता था पाकिस्तानी कौम के लिए, आपके लिए यही कर सकते थे, वो इन्होंने कर दिया। अब आपकी ज़िम्मेदारी बाकी है कि आप अपना हक़ इसका सही इस्तेमाल फरमाएँ। करेन के निशान पर 15 जनवरी 2023 बल्दियाती इलेक्शन जो होने जा रहे हैं शहर कराची में, करेन के निशान पर मोहर लगाकर हुजूर जाने कायनात के चमकते दीन को तख्त पर लाने के लिए अपना हिस्सा भी इसमें शामिल करें, और इसी में हमारी फलाह है, हमारी इसी में कामयाब। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान अगर बल्दियात में जीत गई तो आप कराची को क्या देंगे? अगर की बात को हटा दें, इंशाअल्लाह ताला तहरीक लब्बैक या रसूलल्लाह पाकिस्तान जीतेगी इंशाअल्लाह, अगर किसी इस तरह से इसके साथ ज़्यादती ना की गई। ठीक है ना, होता ना हमारे यहाँ कि ज़्यादती भी कर दी जाती है, जैसे 2018 में बहुत बड़ी ज़्यादती तहरीक लब्बैक या रसूलल्लाह पाकिस्तान के साथ की गई। बाबा जी ने फरमाया था रहमतुल्लाहि तआला, फरमाया कि इन्होंने हमारा रास्ता नहीं रोका, इन्होंने दीन का रास्ता रोका। और फिर जो आपने दुआए जलाल फरमाई, उसके नताइज ये 3-4 साल में जो पे दर पे आए और आ रहे हैं और मज़ीद आएंगे, वो आपके सामने है। अब टीएलपी जीतने के बाद क्या देगी? टीएलपी हकदार को उसका हक देगी, टीएलपी हकदार को उसका हक दिलवाएगी, टीएलपी मजलूम का साथ देगी, टीएलपी जालिम के हाथ को पकड़ेगी, जालिम के पंजे को तोड़ेगी और मजलूम के साथ शाना बशाना खड़ी होगी, और उसकी जो ज़रूरत है ज़िंदगी, उसका जो हक है वो उसकी दहलीज तक पहुँचाएगी इंशाअल्लाह। इस महंगाई के हवाले से आप क्या कहेंगे? महंगाई के हवाले से अगर देखा जाए तो पूरे शहर कराची में आपने देखा है कि 3 दिन से लगातार एहतजाज हो रहा है। अगर छोटे बड़े तमाम एहतजाज को जमा कर लिए कि कितनी जगह पर एहतजाजात हुए, तो 100 से ज़ायद पॉइंट्स थे जहां पर तहरीक लब्बैक या रसूलल्लाह पाकिस्तान ने इस कराची की आवाम के हक़ में आवाज़ बुलंद की। महंगाई के ख़िलाफ़, लोड शेडिंग के ख़िलाफ़, बिजली की लोड शेडिंग हो या गैस की लोड शेडिंग हो, इसके ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद। ये क्राइम जो बढ़ते चले जा रहे हैं, स्ट्रीट क्राइम बहुत तेज़ी के साथ कराची में बढ़ रहे हैं, इसके ख़िलाफ़ एक तवाना आवाज़ जो बुलंद की है वो तहरीक लब्बैक या रसूलल्लाह पाकिस्तान है। ये उबलते हुए गटर, ये टूटी फूटी सड़कें, ये फरसुदा निज़ाम, इसको अच्छा करने के लिए एक बेहतरीन आवाज़ जो बुलंद की गई शहर कराची में, वो तहरीक लब्बैक या रसूलल्लाह पाकिस्तान ने की है। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की तैयारी क्या है बल्दियाती इलेक्शन में? बहुत ही शानदार, बहुत उम्दा। अल्हम्दुलिल्लाह, जब जून में अनाउंसमेंट हुई थी 2022 में कराची में बल्दियाती इलेक्शन होने जा रहे हैं, तो उस वक्त से लेकर आज तक अगरचे 7 मरतबा बल्दियाती इलेक्शन मुलतवी हो गए, मगर टीएलपी के ओहदेदारान, ज़िम्मेदारान, बिलखुसूस इलेक्शन का जो शोबा है, इलेक्शन सेल्स ने अपने कारकुनान के साथ मिलकर, अपने ज़िम्मेदारान के साथ मिलकर रोज़ की बुनियाद पर वर्किंग की है, अपने काम को नहीं छोड़ा। ये नीचे ग्राउंड पर उतर कर इन्होंने माशाल्लाह घर घर जा कर के जो है दरवाज़ों पर, और फिर वैसे भी जहाँ तक इनकी इस्तिताअत थी वहाँ तक इन्होंने आगे बढ़ कर के वर्किंग की है। जैसे मैंने कहा कि सबसे ज़्यादा कैंडिडेट्स तहरीक लब्बैक या रसूलल्लाह पाकिस्तान के मैदान अमल में है, ये इनकी वर्किंग का नतीजा है। और फिर हमारे माशाल्लाह जो इंतज़ामात हैं वो बड़े दीदनी हैं। आप कभी हमारे मरकज़ में आके देखें, हमारा रिकॉर्ड को चेक करें कि इन्होंने किस दर्जे की तैयारी की है। हमारा हर कारकुन इस वक्त पूरे कराची का, आज से नहीं कई रोज़ से और कई महीनों से, और जैसे मैंने अर्ज़ किया कि जैसे फर्स्ट अनाउंसमेंट हुई उस दिन से वो पे दर पे मुसलसल इलेक्शन के ऊपर मेहनत 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 कर रहे हैं, और इसमें कोई हमें बात करने में आर महसूस नहीं होती। माली तौर पर हम गरीब लोग हैं, कोई दो राय नहीं है, लेकिन आलम गुरबत में हम इस कौम की खिदमत के लिए खड़े हैं। आलम गुरबत में इस्लाम के परचम को बुलंद करने के लिए खड़े हैं। आलम गुरबत में जो पाकिस्तान का दुश्मन है और जो दीन के दुश्मन हैं, इनकी आंखों में आंखें डालकर हम खड़े हैं अपने वतन के लिए, अपने दीन के लिए। जी जनाब, हमारे साथ मौजूद थे तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के नाइब अमीर कराची अल्लामा मोहम्मद उमर फारूक कादरी रिजवी साहब। तक के लिए इसलिए अस्सलाम वालेकुम।